ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ആദിലീല 2-ാമത്തെ അധ്യായം 118-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्ता दृढ़ हाने लागे महिमा ज्ञान हाइते। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्ता दृढ़ हाना लागे महिमा ज्ञान हाइते. हरे कृष्णा. चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्त दृढ़ हाना लागे महिमा ज्ञान हाइते. हरे कृष्ण. चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्त दृढ़ हना लागे महिमा ज्ञान ഹൈദേ. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ദൃഢവിവർത്തനം. ജയ ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. അത്തരം സൈദ്ധാന്തിക പഠനങ്ങളാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹിമാനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. ഈ മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവന് ദൃഢഭക്തിയും അവിടുന്നതിനോടുള്ള സ്ഥിരമായ ആസക്തിയും സംഭവ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഹരിബോൾ. ഹരിബോൾ. By such conclusive studies, I know the glories of Lord Chaitanya. Only by knowing these glories, one can become strong and fixed in attachment to him. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കൺക്ലൂസീവ് സ്റ്റഡീസ്, അതായത് ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ നീതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. യു ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ വാട്ടേഴ്സ്. അല്ലേ? നമ്മൾ സമുദ്രത്തിന് ആഴത്തിൽ പോയാലും മുത്തുകൾ കിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുന്നേ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ഹിം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആസ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷനിലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ അനുഗമിക്കണം.
എന്നാൽ മാത്രം നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം എഫേർട്ട് കൊണ്ട് നടക്കില്ല. സ്വന്തം എഫേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതിനോടുകൂടി നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹ പാത്രീഭൂതനമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെയും അവരെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ള ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ. എന്നാൽ മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. One can know the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu only by reaching in knowledge a conclusive decision about Sri Krishna, strengthened by bona fide study of the conclusion of the acharyas. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരുടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഏതാണ് ആചാര്യന്മാർ? രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരെ, രഘുനാഥ് ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാൽ ഭട്ടഗോസ്വാമി, ഇവരെല്ലാവരുടെയും മെയിനായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ് അവരൊക്കെ. ആരുടെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ. അവരുടെ ആ കാര്യം, അവരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് 10 ദിവസം പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തി ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ട്, ഭക്തി മാർഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് വാരാണസിയിൽ വെച്ചിട്ട് 2 മാസം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള 2 മാസം പഠിപ്പിച്ചുള്ളതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ പറിച്ച് അതിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് 10 ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ശ്ലോകം, 140 ശ്ലോകത്തുള്ളൂ. 10 ദിവസം എത്ര പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? പക്ഷെ അതൊന്നും എല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഇതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ള എസെൻസ് മാത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം. അവരെ അനുകരിക്കല്ല, അവരെന്താണ് അനുസരിക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. 2.119 ചൈതന്യ പ്രഭുര മഹിമ കഹി ബാര താരേ കൃഷ്ണര മഹിമ കഹി കരിയ വിസ്താരേ. ചൈതന്യ പ്രഭുര മഹിമ കഹി ബാര താരേ കൃഷ്ണര മഹിമ കഹി കരിയ വിസ്താരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ പ്രഭുര മഹിമ കഹി ബാര താരേ കൃഷ്ണര മഹിമ കഹി കരിയ വിസ്താരേ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ പ്രഭുര മഹിമ കഹി ബാര താരേ കൃഷ്ണേര മഹിമ കഹി കരിയ വിസ്താരേ. വിവർത്തനം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹിമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹിമാനങ്ങളെ വിശദമായി വിവരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Just to enunciate the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, I have tried to describe the glories of Sri Krishna in details. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ മഹത്വത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് മഹത്വത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. രണ്ടുപേരും അവതാരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അവതാരങ്ങളല്ല. രണ്ടുപേരും സോഴ്സസ് ഓഫ് ഓൾ ദ അവതാരാസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും 2 വേഷത്തിൽ വന്നു, ഒന്ന് ഭഗവാനായിട്ടും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടും വന്നു. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമല്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അതിനത്ര വില കൽപ്പിക്കില്ല, അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല. നമ്മൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആ ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഗ്ലോറീസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളൂ, ആ സുഹൃതിയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള സമ്പ്രദായക്കാർക്ക് അറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണം. ഒരു സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ആ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും പുരാണങ്ങളിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണം. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവരത്ര പ്രാധാന്യം അത് കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള ആ ഫോർച്യൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം അവർക്കില്ല എന്നർത്ഥം. 2.120 ചൈതന്യ ഗോസാനീര ഏ തത്വ നിരൂപണ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന. ചൈതന്യ ഗോസാനീര ഏ തത്വ നിരൂപണ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ തത്വ നിരൂപണ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ ഗോസാനിരായൈ തത്വനിരൂപേണ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നതാണ് അന്തിമ തീരുമാനം. ഹരിബോ. The conclusion is that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of King of Braja. ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. കൺക്ലൂഷനാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും ഒരു സാരമാണ്, കൺക്ലൂഷനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. എങ്കിലും കൂടിയും പ്രധാനപ്പെട്ട തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാം. ചില സമയത്തൊക്കെ താൻ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പല മഹാപ്രകാശിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, എല്ലാവരും വിളിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, അവരെ ആരാധിക്കുന്ന ആ വിഗ്രഹം, ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുരാരി ഗുപ്ത നമുക്കറിയാം. മുരാരി ഗുപ്ത ഹനുമാന്റെ അവതാരമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മുരാരി ഗുപ്തയും സ്കൂൾ മേറ്റ്സ് ആണ്, ഗംഗാദാസ് പണ്ഡിത്തിന്റെ സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മുരാരി ഗുപ്ത, അതായത് വരാഹത്തിന്റെ അവതാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. വരാഹ അവതാരം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരാഹത്തിന്റെ പേര് കേട്ടുള്ളൂ. വരാഹത്തിന്റെ പേര് കേട്ട ഉടനെ തൻ്റെ സ്വയം ലീലകളെ ഓർത്തു. സ്വയം ലീലയെ ഓർത്തിട്ട് വരാഹത്തിന്റെ രൂപം എടുത്തു എന്നാണ്. മുരാരി ഗുപ്തയ്ക്ക് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എന്താണ്, ആരാണിത്, ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദേഷ്യം വന്നിട്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു വാട്ടർ ജഗ് അതിനെടുത്തു. ആ വരാഹ ശരിക്കുള്ള ഫോം കാണിച്ചിട്ട് തൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഉയർത്ത്. അതെന്താണ്, ഭൂമി ദേവിയാണ്. ഭൂമി ദേവിയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആ വാട്ടർ ജഗിനെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നേരെ മുരാരി ഗുപ്ത പ്രണാമം ചെയ്യാണ് ചെയ്ത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആരാണെന്ന് അറിയോ, ഞാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മുരാരി ഗുപ്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മുരാരി ഗുപ്ത അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ പല സമയത്തും തൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈപ്പിൾസിനും ഡിവോട്ടീസിനും വെൽവിഷേഴ്സിനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താൻ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി മഹാപ്രകാശ് ലീലയിൽ എല്ലാവർക്കും, തൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അസോസിയേറ്റ്സിനും ഭഗവാന്റെ പല രൂപത്തിലും, ശ്രീരാമനായിട്ട്, ഇപ്പം മുരാരി ഗുപ്തയ്ക്ക് ശ്രീരാമനായിട്ട് വീണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീവാസാചാര്യക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളവച്ച ശ്രീധരന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും എങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന് വിരാട് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ആ സമയത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു, വീണ്ടും എന്തായി അവർ മറക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെയും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ യോഗമായ കടന്നു കൊണ്ടും അത് മറയ്ക്കും, അവർക്ക് മറവിയും സംഭവിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും അറിയാം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണൻ, അതായത് സൺ ഓഫ് കിങ് വ്രജ, ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും അനുസരിച്ച് ചന്നവതാരമാണ്, ഹിഡൻ അവതാരമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പറയും, ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ജഗദാനന്ദ ഭട്ടി പറയും, ഞാൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിക്ലെയർ. പ്രേമ വിവർത്ത എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രേമ വിവർത്ത പുസ്തകത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ലീലകളെ പറ്റിയും, അതായത് മറ്റുള്ളവർ സ്വയം കണ്ടിട്ടുള്ള, സ്വയം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ ഗംഗാതീരത്ത് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യായിരുന്നു. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗംഗയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഗംഗയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഒരു മുതലയുണ്ടായിരുന്നു. ആ മുതല അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ നാമസങ്കീർത്തനം കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. ഡോൾഫിൻ എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന, വെള്ളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വരും, വീണ്ടും പോയിക്കും, അതേപോലെ ഈ മുതലയും അതേപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ മുതല പതുക്കെ വന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കരയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കരയിൽ വന്നിട്ട് പാദം തൊട്ടു. പാദം തൊട്ട ഉടനെ ആ മുതല മരിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് വന്നു, വളരെ എഫുൾജൻസ്, തേജസ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണങ്ങ്? അപ്പോൾ തൻ്റെ കഥ പറയാണ്. ആ
ഒരു ബാലനായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്ദ്രലോകത്ത് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അവിടെ എൻ്റെ കുസൃതി കാരണം ദുർവാസ മുനിയുടെ ഇതില്ലേ ഷീക്ക കളിച്ചിട്ട് അതിനെ വെട്ടിയപ്പോൾ ദുർവാസ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശപിച്ചു, നീ മുതലയുടെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ മുതലായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കളി തമാശയ്ക്ക് ചെയ്താണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം. പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ശപിച്ചതാണ്, ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദം തൊടുമ്പോൾ എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ബാലന് മോക്ഷം കിട്ടിയതാണ്. മുതലായിട്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് ആ ഗംഗയിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ പാദം തൊട്ട് വന്നിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കിട്ടി, തൻ്റെ സ്വരൂപം കിട്ടി, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലീലകൾ ഭക്തന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എസ്പെഷ്യലി ജഗദാനന്ദ അദ്ദേഹം പ്രേമവൃത്തത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറേ അതേപോലുള്ള ഈ ലീലകൾ. ടെക്സ്റ്റ് 121. श्रीरूप रघुनाथ पदे याराशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. श्रीरूप रघुनाथ पदे याराशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. हरे कृष्ण. श्रीरूप रघुनाथ पदे याराशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. हरि बोल. हरे कृष्ण. श्रीरूप रघुनाथ पदे याराशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. विवर्तനം श्री श्री ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. Hare Bol. So praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunatha, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. അവിടെ എല്ലാ അധ്യായത്തിൻ്റെയും അവസാനം കവിരാജ് ഗോസ്വാമി രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്കും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷനാണ്, മോട്ടിവേഷനാണ്, അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എഴുതാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്. ആര്? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. Thus end the Bhaktivedanta purports of to Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 2nd chapter describing Sri Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂർണ്ണപുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. Chapter 3. The external reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അവതാരത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. In this chapter, the author has fully discussed the external reasons for the descent of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. After displaying his pastimes as Lord Sri Krishna, though it wise to make his advent in the form of a devotee to explain personally the transcendental mellows of reciprocal service and love exchanged between himself and his servants, friends, parents, and fiancés. According to the Vedic literature, the foremost occupational duty for humanity in this age of Kali is Nama Sankirtana, or congregational chanting of the holy name of Lord. ഓരോ യുഗത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോ വിധിവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. ഓക്കെ, നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും കലിയുഗത്തിൽ. So incarnation for this age especially preaches this process, but only Krishna himself can explain the confidential loving service performed in the 4 principal varieties of loving affairs between the Supreme Lord and his devotees.
എന്താണ് ആ 4 പ്രിൻസിപ്പൽ വെറൈറ്റീസ്? എന്താണ്? The incarnation for this age especially preaches this process, but only Krishna himself can explain the confidential loving service performed the 4 principal varieties of Sakya. loving affairs. സാഖ്യരസം, ദാസ്യരസം, Yes, മാധുര്യരസം, വാത്സല്യരസം. very good. Lord Krishna therefore personally appeared with his plenary portions as Lord Chaitanya. As stated in this chapter, it was for this purpose that Lord Krishna appeared personally in Navadipa in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. എന്തിനാണ്? വൈരാഗ്യ വിദ്യ, നിജഭക്തി യോഗ, ശിക്ഷാർത്ഥമേക പുരുഷപുരാൺ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശരീരധാരി കൃപാംബുധിർ യസ്തംഭം പ്രഭു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യത്തിന്റെ ആ പേരിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിച്ചത് എന്താണ്? വൈരാഗ്യ വിദ്യ, നിജഭക്തി യോഗ, സ്വന്തം ഭക്തി യോഗം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, തൻ്റെ ഭക്തിയോഗം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്വയം ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. As stated in this chapter, it was for this purpose the Lord Krishna appeared personally in Navadipa in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Krishnadas Kaviraj has herein presented much authentic evidence from Srimad Bhagavatam and other scriptures to substantiate the identity of Lord Chaitanya with Sri Krishna himself. ഇപ്പോൾ കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഓത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മറ്റുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം, അതിനുള്ള പ്രൂഫ് എന്താ ചോദിക്കുക ആൾക്കാർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ എവിഡൻസസ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. He has described bodily symptoms in Lord Chaitanya that are visible only in the person of the Supreme Lord, and he has proved that Lord Chaitanya appeared with his personal associates, Sri Nityananda, Advaita, Gadadhara, Srivasa, and other devotees, to preach the special significance of chanting Hare Krishna. The appearance of Lord Chaitanya is both significant and confidential. He can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devote service. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഹി ക്യാൻ ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് വായിച്ചാലും ശരി അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം വരില്ല, അവരങ്ങനെ അത് വായിച്ച് തള്ളും, അതിൽ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് അവർ പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കില്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെ? ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലോട് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. The Lord tried to conceal his identity as the Supreme Personality of Godhead by representing himself as a devotee, but his pure devotees could recognize him by special feature. ഭഗവാൻ സ്വയം അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ, കൺസീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. The Vedas and Puranas foretell the appearance of Lord Chaitanya, but still he is sometimes called significantly the concealed descent of the Supreme Personality of Godhead. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ചില സമയത്ത് ആർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കൺസീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഛന്ന അവതാരം അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ അവതാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അവന് ഓപ്പൺലി അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പല സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ, സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും മൺഡേ ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൺഡേ ലിറ്ററേച്ചർ, വേദിക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, വേദിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് പറയാം. വെറും ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മൺഡെയിൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ അതോ സ്പിരിച്വൽ ആണോ.
സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മണ്ടൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടൊരു മണ്ടൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതാനുള്ള കഴിവില്ല? കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല? ശിശു പരമ്പരയിലൂടെ ആ മാതാജി, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരാത്തതുകൊണ്ടായി. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒരു മണ്ടൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് സാധിക്കും. ശരിക്ക് ഭഗവാന്റെ എംപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഓതന്റിക് ആയിട്ടൊരു സ്ക്രിപ്ചർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ എംപവർമെന്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവര് ആർക്കാ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രഭു, ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഈ എംപവർമെന്റ് കൊടുക്കുക? മസ്റ്റ് ബി ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്. ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർക്കേ അത് എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു എന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഓക്കെ, ഒക്കെ ശരി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആർക്കാണ് ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് സ്ക്രിപ്ചർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന, സ്ക്രിപ്ചറിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് ആർക്കാണ് അതേപടി യാതൊരു കുറവും പോരായ്മയും തെറ്റുമില്ലാതെ ആർക്കാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്, സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന. എല്ലാം ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അല്ലെ, 4 ഡിഫക്റ്റും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. എന്താണ് 4 ഡിഫക്റ്റ്? കമ്മിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് സെൻസ്, ചീറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ആൻഡ് അതെ. ഇല്യൂഷൻ. ഏതാണ് നമ്മുടെ ചരിതാമൃതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 4 സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടേം എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും? അല്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പറയണേ, ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അവർക്ക്. ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ 4 ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, സാധാരണ മണ്ടെയിൻ പേഴ്സണാലിറ്റീസിന് ഇത് എഴുതിയാൽ ഇതിന്റെ 4 ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡിഫക്റ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ഭ്രമ, പ്രമാദ, വിപ്രലിപ്സ, കാരണപാഠവ. ഭ്രമ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്, പ്രമാദ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ടു ബി ഇല്യൂഷൻ, ഓക്കെ. വിപ്രലിപ്സ മീൻസ് ചീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി, കാരണപാഠവ മീൻസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് സെൻസസ്. ഇത് 4ഉം ഏതൊരു ഭൗതിക വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ പറ്റൂ. ശുദ്ധ ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് മാത്രമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല? ഫ്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മറ്റാരെഴുതിയാലും ശരിയാവാം, ശരിയാവാതിരിക്കാം. കുറേയൊക്കെ ശരിയുണ്ടാവും, കുറേ തെറ്റുണ്ടാവും. കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ചില ഫ്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ലിറ്റററി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 4 ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവര് പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റൂ. അത് മാത്രമാണ് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്? പ്യുവർ നോളേജ്. അത് കാണാം. അതെല്ലാം വേദിക് നോളേജ് പറയണം. വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ് എന്നുള്ള ആ മൂല പദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. വിദ്വാൻ, അല്ലേ, നോളജ് ഉള്ളവൻ, ജ്ഞാനമുള്ളവൻ. അപ്പോൾ വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യരെഴുതുന്ന ഒരു പുസ്തകങ്ങളും വേദത്തിൽ പെടില്ല. വേദത്തിൽ എല്ലാ നോളജും ഉണ്ട്,
എല്ലാ നോളജും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് നോളജ് വേണോ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ഒരുപാട് നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഏതൊരു ടോപ്പിക് എടുത്താലും വേദങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏത് ടോപ്പിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത്രയും ഒരുപാട് ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പഴയ 1000 വർഷം പഴയായിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾസ്, അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ മാർവൽ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് 1000-2000 വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചു നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കാൻ കാരണം? വേദങ്ങളുടെ സ്ഥാപത്യ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്, അതായത് ആർക്കിടെക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതേപോലെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, ആസ്ട്രോണമി ഉണ്ട്, ആസ്ട്രോളജി ഉണ്ട്, കോസ്മോളജി ഉണ്ട്, പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ദർ. ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, മാത്സ് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം ടെർമിനോളജി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല, മിക്കതും സൂത്രങ്ങളിലാണ്. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്പേർട്ട് സയൻസ് സ്കോളേഴ്സിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതും ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആ ഇൻഡെപ്ത് മീനിങ്, മറ്റ് സയൻസ് സ്കോളർ ആയാലും അതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്ത് മീനിങ്ങും ആ ഡിവോഷനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. അവർ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ ഡിവോഷണലി അവർ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഓപ്പൺലി ഉണ്ട്. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പക്ഷേ നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവന്മാരാണ് അല്ലേ? മറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലെ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരൊന്നും ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിന്. സോ Advaita Acharya was a contemporary of Lord Chaitanya's father. He felt sorry for the condition of the world because even after Lord Krishna's appearance, no one had interest in devotional service to Krishna. This forgetfulness was so overwhelming that Advaita Prabhu was convinced that no one but Lord Krishna himself could enlighten people about devotional service to Supreme Lord. ഇപ്പോൾ അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ അച്ഛനും അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അച്ഛനും കണ്ടംപററീസ് ആണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അപ്പിയറൻസിന് ശേഷം ആർക്കും ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതം ആചാര്യയ്ക്ക് വളരെ വിഷമം. ഭഗവാൻ വന്ന് പോയിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും ആർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആ ഒരു താല്പര്യം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് ഗുണം ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ വിളിച്ചു വരുത്തണം. അതാണ് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. Therefore, Advaita requested Lord Krishna to appear as Lord Chaitanya. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ, അതായത് സ്വയം ഭഗവാനെ അദ്വൈതാചാര്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ ഭക്തിത സേവനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Offering tulasi leaves and Ganges water, he cried for the Lord's appearance. The Lord, being satisfied by his pure devotees, descends to satisfy them. As such, being pleased by Advaita Acharya, Lord Chaitanya appeared. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഡിസെൻറ്റ് അവതാരം അദ്വൈതാചാര്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണെന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ ഇവിടെ പറയുന്നു. സോ ടെക്സ്റ്റ് 1. ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു വന്ദേ യത് പാദാശ്രയ വീര്യത സംഗ്രണാതി അകാരവ്രതാത് അജ്ഞസിദ്ധാന്ത സന്മനീൻ. ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു വന്ദേ യത് പാദാശ്രയ വീര്യത സംഗ്രണാതി ആകാരവ്രതാത് അജ്ഞസിദ്ധാന്ത സന്മനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭും വന്ദേ യത് പ്രസാദാശ്രയ വീര്യത സംഗ്രഹണാതി ആകാരവ്രതാത് അജ്ഞാസിദ്ധാന്ത സന്മനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിച്ചു. മാതാജി വായിച്ചോളൂ.
Hare Krishna. Sri Chaitanya Prabhu Vande Yat Padashraya Viryatah Samhranadyat Karavradadajna Siddhanta Sanmanin. Translation. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. അവിടുത്തെ ചരണാശ്രയത്താൽ ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് പോലും വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഖനികളിൽ നിന്ന് നിർണായക സത്യങ്ങളുടെ അമൂല്യരത്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. By the potency of shelter of the lotus feet, of his lotus feet, even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the minds of the revealed scriptures. Okay. അപ്പോൾ റിവീൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു മൈൻഡ്സ്, ഒരു ഖനിയാണത്. നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഓക്കെ, സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. എത്രയോ, ഇറ്റ്സ് എ എൻസൈക്ലോപീഡിയ, വാസ്റ്റ് ലൈബ്രറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഡിസിപ്ലിനാണ് വേണ്ടത്, ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് വേണ്ടത്, അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതിലാണ് താല്പര്യം അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ബൈ ദ പൊട്ടൻസി ഓഫ് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരബന്ധത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈവൺ എ ഫുൾ ക്യാൻ കളക്ട് ദ വാല്യുബിൾ ജെം. ഒരു പരമ വിഡ്ഢിക്കും കൂടിയിട്ട് ആ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജ്വൽസ് എവിടുന്ന്, എന്താണ് ജ്വൽസ് ഓഫ് കൺക്ലൂസീവ് ട്രൂത്ത്, പരമസത്യം എവിടുന്ന് കിട്ടും? From the minds of revealed scriptures. Okay, scriptures in the ഖനിയിൽ നിന്ന്. Text 2. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. വിവർത്തനം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈതാചാര്യനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തവൃന്ദത്തിനും എല്ലാ സ്തുതികളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. All glories to Lord Chaitanya, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Text 3. Tritiya slokere artha kaila vivaranam चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुना भक्त गण. तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण. चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुना भक्त गण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुना भक्त गण. हरे कृष्ण. हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. തൃതീയ ശ്ലോകേരാർത്ഥ കൈല വിവരണ ചതുർത്ഥ ശ്ലോകേരാർത്ഥ സുനഭക്തഗണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഞാൻ 3 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥം നൽകി. അല്ലയോ ഭക്തന്മാരെ, ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ശ്രവിച്ചാലും. ഹരിബോൾ. I have given the purport of the 3rd verse. Now, O devotees, please listen to the meaning of the 4th with full attention. 3 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഞാൻ പർപ്പോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 4ാമത്തെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഇതാണ് 4ാമത്തെ. ഏതാണ്? വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നൂടെ. അനാർപ്പിത ചരിം ചിരാത് കരുണായാവതീർണ കലോ സമർപ്പയിതും ഉന്നതോജ്ജലരസാം സ്വഭക്തിശ്രിയം ഹരിപുരാതസുന്ദര ദ്യുതികദംബ സന്ദീപിതാം സദാ ഹൃദയകന്ദരേ സ്ഫുരതോ വസച്ചിനന്ദന. അനാർപ്പിത ചരിം ചിരാത് കരുണയാവാതീർണ കലോ സമർപ്പയിതും ഉന്നതോജ്ജലരസാം സ്വഭക്തിശ്രിയാം ഹരിപുരാതസുന്ദര ദ്യുതികദംബ സന്ദീപിതാം സദാ ഹൃദയകന്ദരേ സ്ഫുരതോ വാസച്ചിനന്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനർപ്പിത ചരീം ചിരാത് കരുണയവതീർണ കലോ സമർപ്പയിതും ഉന്നതോജ്വലരസാം സ്വഭക്തി ശ്രിയം ഹരിപുരട സുന്ദരദ്യുതി കദംബ സന്ദീപിതാഃ സദാ ഹൃദയ കന്ദരേ സ്ഫുരതു വാശചീനന്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അനർപ്പിത ചരീം ചിരാത് കരുണയാവതീർണ കലൗ സമർപ്പയിതുമുന്നതോജലരസാം സ്വഭക്തി ശ്രിയം ഹരിപുരട സുന്ദരദ്യുതി കദംബ സന്ദീപിതഃ സദാ ഹൃദയ കന്ദരേ സ്ഫുരദ്വാശജി നന്ദനഃ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബൈ എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമതി ശജി ദേവിയുടെ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തപുരത്തിൽ എന്നെന്നും വസിക്കുമാറാകട്ടെ. തിളയ്ക്കുന്ന പൊന്നിന്റെ തിളക്കത്തോട് വിളങ്ങുന്ന അവിടുന്ന് തന്നെ കാരണമില്ലാ കരുണയാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുൻപെങ്ങും മറ്റൊരു അവതാരവും നൽകാത്തതു നൽകാൻ. ഭക്തിയുടെ ഉന്നതോജ്വല രസമായ മാധുര്യ പ്രേമരസം. ഭാവാർത്ഥം. രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വിദഗ്ധ മാധവം 1-2 നാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മേ ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ദ സൺ ഓഫ് ശ്രീമതി സച്ചി ദേവി ബി ട്രാൻസെൻഡന്റ്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് കോർ ഓഫ് എ ഹാർട്ട്. ശ്രീമതി സച്ചി ദേവിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? നിമായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് അവിടെ വസിക്കട്ടെ. ഇന്നർമോസ്റ്റ് കോർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അവിടെ വസിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരംധാമിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. Resplendent with the radiance of molten gold, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy. ഇപ്പോൾ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ എന്താണ്? റേഡിയൻസ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, സ്വർണം ഉരുക്കി ഒഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തിളക്കമില്ലേ, ആ പ്രഭ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ, ദ്യുതി. His causeless age of Kali, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy. എന്താണ് causeless mercy? Mercy, causeless, അതായത് mercy, അതായത് കൃപാകടാക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ്, അല്ല നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടല്ല മേഴ്സി. ഇപ്പൊ മേഴ്സി പ്രസിഡന്റ് ക്ലമൻസി കൊടുക്കും, മേഴ്സി അല്ലെ, ഒരാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. അത് അവര് അറിയിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ ആ പ്രസിഡന്റ് ഒരു മേഴ്സിയാണ്, കൃപയാണ് അത് ആ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ലാക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്. ആക്ച്വലി കലികാലത്തില് നമ്മളൊന്നും ഇത് അർഹതപ്പെട്ടവരല്ല, എങ്കിലും കൂടി നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നു. അതും എന്തിന്? റേഡിയൻസ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഗോൾഡ് ആ കളറിൽ. ടു ഗിവ് ഹിസ് കോസ്റ്റ്ലെസ് മെർസി ടു ബെസ്റ്റോ വാട്ട് നോ ഇൻകാർണേഷൻ, വേറെ ഒരു ഇൻകാർണേഷനും ഒരു അവതാരവും ഇതേവരെ തരാത്ത ആ ഒരു മെർസിയാണ് നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. എന്താണത്? ഒരിക്കലും മുമ്പ് തരാത്തത്, ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് എലിവേറ്റഡ് മെലോ ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഡിവോഷണൽ മെലോസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ? അതാണ് ദാസ്യരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. അതിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ മാധുര്യരസം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുവരെ ഈ മെലോ, ഈ രസം ആരും തന്നിട്ടില്ല, ഒരു അവതാരം തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭി മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചിഃ. അവിടെ നിന്നും മാധുര്യരസം തന്നിട്ടില്ല, ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാത്രമാണ് ഈ രസം നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതും ഫ്രീലി. ഓക്കെ, അർഹത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ടല്ല, പാത്രാപാത്രാധേക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാണ്, വിതരണം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അത് മേടിക്കാൻ ആരുമില്ല, നോ ടേക്കേഴ്സ്.
സോ ദ മോസ്റ്റ് എലിവേറ്റഡ് മെലോ ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് അതാണ് കോഞ്ചുഗൽ ലവ്, മാധുരരസം. അത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരാളും തന്നിട്ടില്ല, ഒരു അവതാരം തന്നിട്ടില്ല. ആ മെലോ, ആ രസം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് the main external reason. So this is a quotation from the Vidagdha Madhava, a drama compiled and edited by Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswamiയുടെ വിദഗ്ധ മാധവ എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്രകുമാരാം ഗോലോകെ വ്രജരസഃ നിത്യവിഹാരാം. പൂർണ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്രകുമാരാം ഗോലോകെ വ്രജരസഃ നിത്യവിഹാരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്ര കുമാര ഗോലോകെ വ്രജരസഃ നിത്യവിഹാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്ര കുമാര ഗോലോകേ വ്രജരസഃ നിത്യവിഹാര. വിവർത്തനം. വ്രജരാജന്റെ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരിപൂർണ ഭഗവാൻ. വ്രജധാമം ഉൾപ്പെടുന്ന ശാശ്വതമായ തന്റെ ഗോലോകധാമത്തിൽ അവിടുന്ന് നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Lord Krishna, the son of King of Vraja, is the supreme Lord. He eternally enjoys transcendental pastimes in his eternal abode Goloka, which include Vrajadhama. Okay. Sri Krishna Bhagavanana Vrajendra Nandan. അദ്ദേഹമാണ് സുപ്രീം ലോർഡ്, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീലകളെ എവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നു? ഗോലോകത്തില്, ഗോലോകത്തിലെ വ്രജധാമില്. ഓക്കെ. ഗോലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വൃന്ദാവൻ, മഥുര ആൻഡ് ദ്വാരക. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൊമൈൻസ് ഗോലോകത്തിൽ. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് കിങ് ഓഫ് വ്രജ, വ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത്, ഈ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് എല്ലാം. So in the previous chapter, it has been established that Krishna, the son of Rajendra, the king of Vraja, is the supreme personality of Godhead with 6 opulences. He eternally enjoys transcendently variegated opulences on his planet, which is known as Goloka. എന്താണ് 6 opulences? ഐശ്വര്യ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ ശരണം ഭഗവദ്ഗീത. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 6 ഓപ്പുലൻസും ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേരും ഭഗവാൻ, ഭഗ പറഞ്ഞ ഓപ്പുലൻസസ്, ഈ 6 ഓപ്പുലൻസസും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ദ എറ്റേണൽ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് in the spiritual planet Krishna Loka are called aprakata or unmanifested in past times because they are beyond the purview of the conditioned soul. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അപ്രകട അല്ലെങ്കിൽ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ മാംസചക്ഷുകൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ബിയോണ്ട് ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ സോൾസ്. നമ്മളെല്ലാം ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻസസ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ കാഴ്ച ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈ കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഓ, കണ്ടിട്ടായിട്ടെന്താ കാര്യം? വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഇംപെർഫെക്റ്റ് സെൻസസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമിലുള്ള ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ധാമിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അപ്രകട അല്ലെങ്കിൽ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബിയോണ്ട് ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ സോൾസ്. അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമിനോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു ഫെസിലിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത്, അർച്ചവിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലേ? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം നമുക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അർച്ചവിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ധൃതരാഷ്ട്രനോട് വ്യാസദേവൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്, യുദ്ധം കാണാനുള്ള കാഴ്ച, ആ കണ്ണുകൾക്കുള്ള കാഴ്ച എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും, കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചു.
അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രൻ വ്യാസദേവനോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ത്രികാലജ്ഞാനിയാണല്ലോ, ദയവായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു യുദ്ധത്തിൽ ആര് ജയിക്കും, എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്? അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ 100 പുത്രന്മാരും മരിക്കും, ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ നിർത്താൻ വേണമെങ്കിൽ നിർത്താമായിരുന്നു, അതിനുള്ള കഴിവ് രാജാവാണല്ലോ, പക്ഷെ സമ്മതിച്ചില്ല. വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മക്കളെ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, മരിച്ച് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു വരം വേണ്ട, അത് എൻ്റെ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയന് കൊടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്ര, ഓക്കെ, രാഷ്ട്രത്തിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അത്രയും ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുള്ളൊരു ആൾ, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ധൃതരാഷ്ട്ര, വൺ ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഹോൾഡ് ദ കൺട്രി ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. വേറെ ആൾക്കും അത് സ്പെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മാത്രം വേണം. പക്ഷെ എങ്കിലും ചോദിച്ചത്, കിം അകുർവത സഞ്ജയ, എന്താണ് കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാരും യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ അറിയാനുള്ളൊരു ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ്, ക്യൂരിയോസിറ്റി ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്കും ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഓക്കെ, അൾട്ടിമേറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ, ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ അത് വായിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ, അതായത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പേര് വെച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി നമുക്ക് വേണം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ആ സെൻസസ് ബിയോണ്ട് ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ സോൾസ്. നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമോ, ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളോ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷു ഇല്ല, മാംസ ചക്ഷു ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ലീലകളെ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകട എന്ന് പറയുന്നത്. Lord Krishna is always present everywhere, but when he is not present before eyes, he is said to be apragata or unmanifested. ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, സൂര്യൻ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ആ ചക്ഷു, ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അതിനർത്ഥം ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിരിക്കുന്ന റൂമിൽ, ഓക്കെ, എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വീട്ടിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, 2 പേരോ 4 പേരോ 10 പേരോ എത്രയാണെങ്കിലും, അത്ര പേരുള്ള റൂമിലല്ല, ഒരുപാട് മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേറെ ജീവജാലങ്ങളില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെ അപ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അൺമാനിഫെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബട്ട് വെൻ ഹി ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ബിഫോർ അവർ ഐസ്, ഹി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അപ്രകട ഓർ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്. ब्रह्मर एक दिने तीनों एक बारा अवतीर्ण करेण प्रकट विहारा. ब्रह्मर एक दिन तीनों एक बारा अवतीर्ण करेण प्रकट विहारा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मर एक दिने तिन्हो एक बार अवतीर्ण करेण प्रकट विहारा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मर एक दिने तिन्हो एक बार अवतीर्ण करेण പ്രകട വിഹാര. വിവർത്തനം: ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ദിവ്യ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Once in a day of Brahma, he descends to this world to manifest his transcendental pastimes. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു. അതായത് കൽപ്പ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്താണ് പറയാ? കൽപ്പ, അല്ലേ? അപ്പോ ആ
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അതേപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൽപ്പത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് കലിയുഗത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്രാവശ്യം 28th യുഗ സൈക്കിളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 28th ആണ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1200 വർഷം മുമ്പേ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കലിയുഗം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ 520 years ബിഫോർ, അറൗണ്ട് 520 വർഷം മുമ്പേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഇനി അടുത്ത കൽപ്പത്തിലെ സ്വയം ഭഗവാൻ വരുള്ളൂ, രണ്ട് കൃഷ്ണനായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും. ഇപ്പൊ എല്ലാ യുഗ സൈക്കിളിനും വരില്ല, ഇനി അടുത്ത കൽപ്പത്തിൽ വരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വൺസ് ഇൻ എ ഡേ ഓഫ് ബ്രഹ്മ. ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തില് എത്രയാണ്, എത്ര എന്താണ് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേർന്നു. 1000 ചതുർയുഗ അല്ലേ? 1000 ചതുർയുഗയാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, അത്രയും രാത്രി. അപ്പോൾ 1000 ചതുർയുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, എത്ര കൊല്ലായി ഓർമ്മയുണ്ടോ? 4,320,000,000 years. ഒരു ചതുർയുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4,320,000 years ആണ് ഒരു ചതുർയുഗ. അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 1000, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 4,320,000,000 years. So that is one day of Brahma. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൃഷ്ണനും അവതരിക്കുന്നത് ആ ഒരു തവണ മാത്രം, 4,320,000,000 yearsൽ ഒരു തവണ മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. അതേ യുഗ സൈക്കിളില് അതേ യുഗത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന അതേ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 10,000 years ഫ്രം ദ അഡ്വെന്റ് ഓഫ് ചൈതന്യ, ലോർഡ് ചൈതന്യ ഇസ് എ ഗോൾഡൻ എറ. 10,000 years. ഇത്രയും ഭാഗ്യം ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് 520 years ബിഫോർ. ഈ ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയതല്ലേ? Yes, so we are all very lucky to be on this planet in the same yuga when Chaitanya Mahaprabhu appeared. So ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു സുഹൃത്തിയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയും കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदी हरि हरि हरि